എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നി ടീച്ചേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഏജ് ചെയ്യില്ല. ദേ നെവർ ഏജ് ബിക്കോസ് യു സറൗണ്ടഡ് ബൈ പീപ്പിൾ who are so full of life, so full of enthusiasm, and our enthusiasm for life and that zest for life, അത് എവിടെയോ നമ്മളുടെ ആസ് എ ടീച്ചർ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ഫാമിലി നിറയെ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ നെവർ സീം ടു ഏജ്. ബട്ട് ഓൾസോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏരിയ, ഇഫ് യു സറൗണ്ടഡ് ബൈ philosophers and Sanskrit scholars and all, probably you will age faster than you would want to. But if as long as you're interacting with students, it's okay. But about research scholars, generally you're talking about life's philosophy and philosophy of death. Philosophy is not the truth of life, but the truth of death. So then you get into that realm where you're talking about all sorts of stuff, or metaphysical stuff. And ഒരു philosophy of death, അതെന്താണ്? Can you just explain it to me? I mean, life is just this moment between deaths and life. So it's not just about how well you live, but you will never know that moment of death. But then നമ്മൾ ആ മരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ പോലും we've lived truthfully എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. We've lived life to the fullest and there are no desires left and you've done it all. പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, philosophy comes to your rescue when you're in a problem. I think it was in an interview with you. But one also has to be practical even in philosophy, because you mostly end up in trouble if you philosophize a lot. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ഡെത്ത് ഇസ് ഇമിനന്റ്. അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അതിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് ഈ നിമിഷത്തിലാണ് ആ ജീവിതം. I mean, the death kind of levels all of you, like you, me, everything, animal, plant. So ഈ leveling ആണ് നമ്മൾ. You actually then get to empathize better with the other person. അവരും നമ്മളൊക്കെ അധികം കാലമില്ല. ആൻഡ് ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി എനിക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്ക്. ബട്ട് ഐ എം വെരി സർപ്രൈസ്ഡ് that many people don't get that it is bound to happen എന്നുള്ളത്. There are so many people who don't think that way. I mean, it's good to not think that way too, because you don't think much. You don't complicate life by thinking too much about death. But it's good once a while to think that ഇതൊന്നും വലിയ ലൈഫിനെ വലിയ സീരിയസ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് ദാറ്റ് യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കംസ് ഔട്ട് അറ്റ് 2 or 3 in the morning ആൻഡ് രാവിലെ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റിട്ടായിരിക്കും കോമ്പോസിഷൻസും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും എഴുതുന്നതും നോട്ട് ചെയ്യുന്നതും. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് മിഥിൽ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. യു ആർ ഇത് ഡാൻസ് മാത്രമല്ല മ്യൂസിക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആസ് എ കൊറിയോഗ്രാഫർ, കമ്പോസർ, ഡു യു ഫീൽ ദാറ്റ് പ്രഷർ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ടേൺ ഔട്ട് മോർ വർക്ക് ദാറ്റ് ആക്ട്സ് ഓൺ യു ഇൻ എ ബിഗ് വേ? ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്രഷർ എവറി പെർഫോമറിന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടാവായിരിക്കാം. എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി പറയാം ദാറ്റ് യു നോ ദ വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് വർക്ക് ഓൾസോ. So when you create, you're also aware of the variables that may not, all these variables. So somewhere you can also be bogged down by that limitation, where you have these brilliant ideas, but not many a time can you really execute. For example, in layman's terms, ഒരു modern woman നെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു പദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചോ. So എനിക്ക് അതിനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം. What I usually do is now I write the poetry, I get it translated by എൻ്റെ cousin ഉണ്ട് Methil who does a great job of it, because we are in the same line of thought, not because he happens to be my cousin, but he is also a aesthete. So but again, you may probably want a lady to pen it, right? Because that could be different. Then you will need a musician to compose it. Either time limitations, then you need orchestral rehearsals. These, to get everybody together, there are a lot of variables happening. So then what happens is you just put that off. നമ്മൾ procrastinate. What happens is most of it just die out. അവിടെ തന്നെ ചില ഐഡിയാസ് അങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെ കുറേ ഐഡിയാസ് വെറുതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സം ഓഫ് ദി അതർ ടൈം ഇറ്റ് മേ കം എന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ദാറ്റ് വേ ഐ ഫീൽ. ആൻഡ് അഗൈൻ ഫണ്ട്സ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു മേജർ ഇഷ്യൂ. ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രാൻസ് തരുന്ന ഒരുപാട് കോർപ്പറേറ്റ് ഹൗസസ് ഉണ്ടാവാം, ഏജൻസീസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്.
either it's the government who's funding you, or we don't have corporate houses giving you a production grant unless you really, you have to get into the field, or we don't have an agency that actually does it. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് ഏജൻസി ഇല്ല who does who gathers know how on ആരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അവർക്ക്. എന്തൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ് ആണോ ഒരു കൊല്ലം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ വെളിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഹല്യ പാൻഡമിക് സമയത്ത് ചെയ്താണ്, വുമൺ ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസ്. Nobody even knew. So it actually had to be, Sampradaya Dance Company from Canada that had to, somebody else that had to actually fund it, right? Or commission it. So that's a problem. Whereas വെളിയിലിപ്പോൾ ഏതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു അക്കാഡമിഷ്യൻ ആയാലും അവരുടെ ഓരോ പെർഫോമൻസും അവർ റൈറ്റ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ദേ വിൽ സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഫണ്ടഡ് ബൈ സോ ആൻഡ് സോ. നമുക്ക് വേദികൾ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരും എന്നല്ലാണ്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ടിങ് ആസ് സച്ച്. ഡാൻസിന് ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, തിയേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ or a documentary or something like that. അപ്പോൾ this is why I feel the stage has its limitations. And ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ഗുണം വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടും ചെയ്യാം, വളരെ ഗ്രാൻഡായിട്ട്. ഞാൻ ജൂണിൽ ചെയ്ത was for ലോക കേരള സഭ. So I had real theme artists come, and then I had that entire theme കാര്യങ്ങളും. നോട്ട് വളരെ ഇപ്പോൾ NCP ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോലെ ഐ ക്യാൻ ആക്ച്വലി മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു തിയേറ്ററിലേക്ക്. ബട്ട് ദ മീഡിയം അതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ടൈം where you have to not only intercultural eye, but there's also a lot of cross-cultural thinking happening. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ ആർട്ട് ഫോമിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുകയാണ്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്രോസ് കൾച്ചറൽ വർക്ക് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് amongst artists. But I don't think people really know. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ പിടിച്ച് നിർത്തി ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കുകയാണ് ശരിക്കും. അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി. ഐ ലൈക്ക് ഇത്തിരി കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഐ ഡോണ്ട് കൺസിഡർ എനിബഡി എ ഡാൻസർ ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് റൈഡ് ഔട്ട് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡാൻസിങ്. പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അണ്ടർലൈൻ ഇതുല്ലേ അത് ഞാൻ പാസിംഗ് they have not tried out all energies. all energies, true. കാരണം ഓരോ ഡാൻസ് ഫോമിനും ഓരോ എനർജിയാണ്. ആൻഡ് ഈവൻ ആസ് എ വ്യൂവർ നമ്മളത് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ പെർഫോമർ, ഫോർ ദ വ്യൂവർ ആസ് വെൽ. ഈ പറഞ്ഞ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പേഴ്സണലി ചോദിക്കുകയാണ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി മെയിൽ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് യു ട്രൂലി ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ, എനിക്കത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ കഥാപാത്രമാണ്, ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ്? ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഓഫ്കോഴ്സ് ഇൻ അഹല്യ ഇന്ദ്ര is pretty grand, and I started off with him actually because I wanted people to fall in love with Indra so that people understand why it was not difficult for Ahalya to fall in love with Indra. Adondu Indra was a character that nobody imagined would be portrayed like that. Bhayangara playful and very 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 luring. അപ്പോൾ ഞാൻ പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് രാവണൻ ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വൽ, എല്ലാവരും ആണെന്ന് പറയും. പക്ഷേ there is a certain part of him, I'm not saying just the goodness or anything, but a vulnerable part of him that I would probably like to capture. പിന്നെ അതേപോലെ ചില ഗ്രീക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒന്ന് നോക്കണം എന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ഗ്രീക്ക് എപ്പിക്സിലുള്ള, നോട്ട് ഹെലൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി, ബട്ട് പ്രോബ്ലി സംബഡി ഫ്രം ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ ക്രിയേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സായിട്ട് ഒത്തിരി വായനയുണ്ടോ മിഥിൽ? ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഡു. ഹൗ ഡു യു ജനറേറ്റ് ദീസ് ഐഡിയാസ്? ഇൻസ്പിറേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് കുറേ വരും. പിന്നെ ദെൻ വി റീഡ്. ഇപ്പോൾ സർപ്പതത്വം റീഡിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ്. ഐ ഡിഡ് വൺ ഓൺ ശ്രീ ചക്ര വിച്ച് ഇസ് ദേവിയുടെ. That is completely research based, I don't know. But of course it also even research itself cannot come without intuition. If you have to be very successful in what you are, if you have to experience it, you have to have that intuition happening. So reading Varma, because namakku facts ഏതാണ് ഫിക്ഷൻ ഏതാണ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നാട്യധർമ്മിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. സോ എത്രത്തോളം വായിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇൻപുട്സ് കിട്ടും, അത്രത്തോളം യു വിൽ നോ വിച്ച് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഡു. ബട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ധാരണ ഉള്ളത് നല്ല തന്നെയാണ്. യു വിൽ സ്റ്റിൽ ഓൺലി ടേക്ക് ഔട്ട് ദി എസൻസ് ഓഫ് വാട്ട് റിയലി ഹിറ്റ്സ് യു.
But it is always good to know that this is all there at the back of my mind. മെഥിലിൻ്റെ 2 കോമ്പോസിഷൻസ് ഉച്ചല ആണെങ്കിലും അഹല്യ ആണെങ്കിലും ഐ ഫൗണ്ട് ദ സെൻട്രൽ തീം വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അതിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്ത്രീകളാണ് ആൻഡ് ദേ ആർ എവിടെയോ ഒരു ത്രെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ആൻഡ് വെരി ലോൺലി സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. Is it something to do with you as a person? Do you feel that at some point in time ഒരു personal dilemma കൂടെ പോകുമ്പോൾ that has kind of reflected on the characters you choose? അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെയും ആവാം. നമ്മളുടെ ഓരോ വർക്കും what interests you at that point of time is probably what you can relate to. Ahalya, for example, a pandemic isolation samayathu varna saana. That is how I could see her as a woman in isolation. So obviously I knew that then rethinking this whole symbol of she being a stone should be her, that her emotions became stone-like, and I start scripting it, and then I'm thinking, okay, appa anganeyanengil angane oru vyakti Sriram Chauto, a person who spends her life orikkelum prostrating, and will she really recognize Indra? She is a muni patniyanu. ഭർത്താവിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച ഒരാൾ അത്ര എളുപ്പമാണോ പറ്റിക്കാൻ? That Ahalya. She must have definitely recognized him. So അങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കുറേ രാമായണങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അവസാനം വാൽമീകി രാമായണം says the exact thing. So in fact the crux is when Indra says, എനിക്ക് he meets her and he says, എനിക്ക് അങ്ങനെ സേഫ് പീരിയഡ് അൺസേഫ് പീരിയഡ് ഒന്നുമില്ല. I am an admirer of your beauty. So that is where I realized that Gautama Maharshi used to say that they probably got close to each other only for children. And that was Annatha Kaltha Angane Maharshimar. Allengi they don't get physically close. So this is something that it had been in her mind, and she had probably been innately wanting to hear something like that. So it's the isolation itself that probably made me think of Ahalya. But the shades are all different. But Valmiki ആ 2 പക്ഷികളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രാമായണം എഴുതുന്നത്. രാമായണത്തിൽ ആ പക്ഷികളില്ല. Right, it was just their separation that made him write രാമായണം. 2 പക്ഷികളോ? ആ ക്രൗഞ്ച പക്ഷികളുടെ വേർപാടിലാണ് he actually breaks into this verse. മാനിഷാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So you can be inspired by it, but the subject need not have that content. For example, Uchchala was this നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഈ ജ്ഞാനികളെ വെല്ലുവിളിച്ചൊരു പെൺകുട്ടി, 12 വയസ്സായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ്, സ്ത്രീ ശബ്ദമാണ്. ആ കുട്ടി ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്. സോ ഭയങ്കര ജ്ഞാനിയാണ്. സോ ആ കുട്ടി ജ്ഞാനം കാരണം മറ്റവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ദേ ഫെൽറ്റ് വെരി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. സോ സഭ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഷീ വുഡ് ആസ്ക് ദെം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദേ വുഡ് ഹാവ് നോ ആൻസേഴ്സ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദേ തോട്ട് ദേ മസ്റ്റ് come up with something to oust her. So ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള എന്താണ്? So she says പ്രസവം. ഏറ്റവും രസാനുഭൂതിയുള്ളത്? She says രതി. ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പറഞ്ഞു. they just ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് അവളെ. ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ട് ദെൻ അവരെന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ തീയെന്ന് പറയുന്ന പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ്റെ സിമ്പിളാണല്ലോ. ഷീ ഡസ് നോട്ട് നോ വെയർ ടു ഗോ. ആ തീ കൂട്ടിയിട്ട് ശരിക്കും അവർ മരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ അത്തരം വ്യക്തികളെ പിന്നെ ഡെയിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടല്ലോ തമിഴകത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരള ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് തമിഴകം. ആ ഡെയിഫൈ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടായിട്ടാണ് ഷീ ബിക്കംസ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി. So this is what I am doing in my Uchchala, where the Brahmana is played by Chakyar and Nyan Uchchala. So Chakyar Kutum Nyanam Tamil oru sambhashanam undu. So somewhere the verbal thing or abhinaya of Chakyar and my gestural representation come to this kind of a place where both interact in a very different way. And then of course my transformation as Uchchala is Theyyam based completely. Oh. So it's kind of a spectacle which can easily be made into a movie as well.